اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز پرول پر رہا ہو گئے۔ دونوں رہنماؤں کو 5 روز کے لیے رہائی ملی۔ پرول کی مدت 1 دسمبر تک ہوگی۔ کوٹ لکھپت جیل کے باہر بڑے کارکن بڑی تعداد میں پہنچے۔ قائدین کا بھرپور استقبال، نعرے بازی کی۔ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کی لندن میں نماز جنازہ ادا، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ کی نماز جنازہ کے لیے شریف میڈیکل سٹی میں خصوصی انتظامات۔ شریف خاندان، لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کے لیے الگ الگ جگہیں مختص۔ بیگم شمیم اختر کا جسد خاکی کل ہی لاہور پہنچایا جائے گا۔ تدفین میں صرف خاندان کے افراد شریک ہوں گے۔ تعزیت کے لیے لیگی رہنماؤں کی ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ آمد کا سلسلہ جاری۔ کورونا کی لہر شدت اختیار کرنے لگی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے 50% ملازمین گھروں پر منتقل۔ کمپنی دفاتر میں صارفین کا داخلہ بھی ممنوع۔ شکایات کے لیے صرف کسٹمر سروس سینٹر سے رجوع کی ہدایت۔ ایس او پیز پر عمل درآمد بھی سخت۔ ملازمین کے لیے ماسک، سینیٹائزر لازمی قرار۔ خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا عندیہ۔ اسکول کالج بند، آئی کیپ امتحانات کی تیاریاں۔ کورونا خدشات کے باوجود حکومت کی دوغلی پالیسی۔ 15 روز جاری رہنے والے آئی کیپ امتحانات میں ہزاروں طلبہ کی شرکت متوقع۔ غیر متوازن حکمت عملی سے کورونا پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ والدین کا وفاق سے امتحان ملتوی کرنے کا مطالبہ۔ کورونا سے متاثرہ تعلیمی سلسلے کو ایک اور جھٹکا۔ رواں سال میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات بغیر پریکٹیکل لینے کا فیصلہ۔ عملی امتحانات کے نمبر تھیوری مارکس کی بنیاد پر شامل کیے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کورونا شدید ہے مگر اسکولوں کی بندش کے حق میں نہیں۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کا حکومتی فیصلے سے اختلاف کا اظہار۔ کہا اسکول بند کرنے سے چھوٹے پرائیویٹ اسکول پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وزیر تعلیم پنجاب کا فیسوں کے مسئلے پر جلد قانون سازی کا دعویٰ۔ یونیورسٹیز میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے کمیٹی قائم۔ وی سی پی یو ڈاکٹر نیاز احمد سربراہ مقرر۔ غیر قانونی حراست، لاہور پولیس کا نیا کلچر۔ تھانہ گلشن اقبال میں بغیر مقدمہ تحویل میں رکھے چوری ڈکیتی کے ملزم نے فرار کی کوشش میں چھت سے چھلانگ لگا دی۔ ملزم ظہیر زخمی حالت میں جناح اسپتال منتقل۔ بغیر مقدمہ تحویل میں رکھنے پر پولیس حکام کا نوٹس۔ محرر تفتیشی اور انچارج انویسٹیگیشن کو شوکاز جاری۔ ہنرمند نوجوان تو بڑھے گا پاکستان۔ پنجاب میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ کا بڑا منصوبہ۔ ٹیفٹا کا عرفہ کریم ٹاور کی طرز پر اسکل پارک سیکریٹریٹ ٹاور بنانے کا فیصلہ۔ اسکل ٹاور میں ٹیفٹا کے تمام شعبہ جات کو یکجا کر کے شامل کیا جائے گا۔ صحت سہولیات سے محروم مزدوروں کے لیے ریلیف پیکج۔ صحت سہولیات کارڈ کا اجرا کے لیے پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی معاونت سے کام کا آغاز۔ پہلے مرحلے میں جان خطروں میں ڈال کر روزی روزگار کا بندوبست کرنے والے کانکنوں کو کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ لاہور نالج پارک کی تعمیر کا منصوبہ 500 ارب تک پہنچ گیا۔ منصوبے میں بلا وجہ تاخیر سے لاگت میں 200 گنا اضافہ ہوا۔ حکومت منصوبے کے انفراسٹرکچر پر 10 ارب خرچ کرے گی۔ 490 ارب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت حاصل کیے جائیں گے۔ نالج پارک میں 100 ارب لاگت سے تعلیمی ادارے، 40 ارب کی لاگت سے رہائش گاہیں بنائی جائیں گی۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے لیے ٹریننگ لیبارٹری بنانے کا معاملہ۔ آئی ڈیپ کی جانب سے لیبارٹری کے ڈیزائن، اسٹرکچر، الیکٹریکل ورکس میں تبدیلی۔ منصوبے کی لاگت میں 34 کروڑ کا اضافہ ہو گیا۔ ترمیمی پی سی 1 منظور کروائے بغیر تبدیلی پر ترقیاتی بورڈ کے اعتراضات۔ لاگت میں اضافے کی ٹیکنیکل رپورٹ طلب کر لی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سیس کا نیا ورژن جاری کر دیا۔ سرکاری اسکولوں میں داخلے کے لیے بے فارم کی شرط بھی سیس کے نئے ورژن میں شامل۔ داخلوں کے وقت بچوں کی مکمل معلومات سیس میں اپلوڈ کی جائے گی۔ بے فارم سے متعلق معلومات دستیاب نہ ہونے پر داخلہ اپ ڈیٹ نہیں ہو سکے گا۔ ہاسٹلز میں خواتین کا تحفظ اور سہولیات کی فراہمی۔ میعار اور فیسوں کی وصولی۔ مانیٹرنگ کے لیے ہاسٹلز ریگولیٹ اتھارٹی بنائی جائے گی۔ نجی ہاسٹلز کی اتھارٹی میں رجسٹریشن لازمی قرار۔ ورکنگ ویمن ہاسٹل ایکٹ منظوری کے لیے کابینہ کو ارسال۔ افسران کے درمیان مفادات کی جنگ سے لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کا ڈی اینڈ۔
तमाम रूट्स बंद। मुस्तफीद होने वाले बचे कुचे मुसाफिर भी सस्ती सवारी सहूलत से महरूम। चेयरमैन डॉक्टर शाहिद सिद्दीक और सीईओ मरियम खावर की एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में बदमज़गी। चेयरमैन डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का मरियम खावर पर कंपनी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम, सीईओ का मौक़िफ़ देने से इनकार। कोरोना के हंगामे में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मौसर हथियार। हायर एजुकेशन ने ऑनलाइन निज़ाम तालीम की अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब 40 करोड़ फंड्स मंजूर कर लिए। फंड्स लाहौर समेत मुल्क भर के 140 जामियात में तकसीम किए जाएंगे। कहीं आटा, कहीं चीनी तो कहीं घी गायब। सस्ते सरकारी स्टोरों का धड़न तख्ता। मॉडल टाउन, गार्डन टाउन की स्टोर्स पर चीनी, नक्शा स्टॉप स्टोर से आटे का स्टॉक गायब। टाउनशिप स्टोर पर घी का जखीरा उड़न छू होने के करीब। खरीदारी के लिए आने वाले बेशतर मायूस लौटने लगे। बल्दिया लाहौर के 107 फील्ड कारकर्दगी दिखाने में नाकाम। गैर मुतवाजन ऐप में भी मसाइल। बर्थ, डेथ, तलाक और निकाह सर्टिफिकेट में गैर मामूली ताखीर का सामना। सालसी बॉडी मुकम्मल ना होने से सुलह के लिए आने वाले भी ख्वार। सालसी काउंसिल चेयरमैन का इख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर को देने के लिए मुरासला। बल्दिया ऐप में दूसरी शादी के ख्वाहिशमंदों के लिए डाटा एंट्री का ऑप्शन ही मौजूद नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गैर कानूनी टीटी लाखों डॉलर वसूलने वालों में चंद हजार के मुलाजमीन भी शामिल। करेंसी, कपड़े और मोबाइल फोन के ताजरों समेत सलमान, नुसरत शहबाज और जवेरिया अली ने भी जाली टीटी वसूल की। सिटी 42 ने 2009 से 2012 के दरमियान होने वाली गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट हासिल कर ली। शरीफ फैमिली के खिलाफ चौधरी शुगर मिल केस में पेशरफ्त। नैब ने चेयरमैन बिन जाबिर ग्रुप यूएई से 7 दिसंबर तक रिकॉर्ड तलब कर लिया। शुगर मिल्स में हिस्सेदारी, सरमायाकारी की तफसील तलब की गई। सईद सैफ बिन जाबल सवादी चौधरी शुगर मिल्स में 9.4 मिलियन के शेयर होल्डर हैं। न्यू तरवा ट्रैवल सर्विसेज अड्डे के लाइसेंस इजरा में बेजाब्तगियों के इल्जामात। एंटी करप्शन ने लिगी एमएनए जावेद लतीफ की वालिदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा के रेफरेंस पर दर्ज किया गया। एमएनए जावेद लतीफ की मजम्मत। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ केस की समाअत। 50 इंसानी स्मगलरों के वारंट जारी, जायदादें जब्त करने का हुक्म। अदालती अहकामात पर एफआईए ने मफरूर करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। मातहत अदालतों की सिक्योरिटी पर कड़ी नजर। डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान की हाई कोर्ट आमद। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से मुलाकात, सिक्योरिटी उमूर और इंतजामात की तफसीलात से आगाह किया। खाने की आड़ में असलहा और मंशियात मुंतकली की शिकायत। सेशन जज सज्जाद अहमद सुधड़ का नोटिस। अदालतों में जेल से पेशी पर आए मुल्जिमान के लिए घरों से खाना मंगवाने पर पाबंदी लगा दी। नाखुशगवार वाकयात से बचने के लिए बख्शी खानों में मुल्जिमान को खाना जेल हुक्काम ही फराहम करेंगे। शेराकोट में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जा बहाक। सगिया में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला, लाश अस्पताल मुंतकिल। लारी अड्डा कोहिस्तान बस स्टैंड पर ड्राइवरों की तलकलामी हाथापाई में बदल गई। तशद्दुद से 2 जख्मी। हवाई फायरिंग और तशद्दुद में मुलव्वस मुल्जिमान पुलिस के आने से कबल फरार। लड़ाई कोहिस्तान और इरफान खान ग्रुप के माबैन बसों के औकात पर हुई है। लड़ाई के बायस लारी अड्डा, बादामी बाग, सब्जी मंडी के तरफ ट्रैफिक जाम। शहर में सफाई का निजाम गफलत की नजर। वहदत कॉलोनी में कचरे के ढेर, मच्छरों मक्खियों की भरमार और हशरात की बहुतात। शिकायत के बावजूद सुनवाई ना होने इलाका मकीनों की मजम्मत। आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। लाहौरियों को हजारों लीटर जाली दूध पिलाने की कोशिश नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा क्रैकडाउन। दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग। 89,000 लीटर मुजरे सेहत जाली दूध नदी नालों में बहा दिया। गवर्नर चौधरी सरवर से डिप्टी स्पीकर पंजाब सरदार दोस्त मजारी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, पंजाब में गुड गवर्नेंस और बढ़ते कोरोना समेत दीगर अमवात पर तबादला ख्याल किया गया।
इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से खुसूसी तकरीब। वजीर आला ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। तकरीब में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान, चीफ सेक्रेटरी जब्बात रफीक मलिक समेत दीगर की शिरकत। वजीर आला उस्मान बुज़दार के मुताबिक 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 30 नवंबर से होगा। मुहिम में 1,20,000 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे। खेलों के फरोग से माशरा सेहतमंद नौजवान। वज़ीर आला पंजाब ने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सालाना ग्रांट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से फंड्स की मंजूरी ओलंपिक एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात के दौरान दी। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से नायब सदर चौधरी सलीम बरियार की मुलाकात। सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी कैसर इकबाल बरियार ने भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात हुसैन बोले, अल्लाह ताला का करम है, तबीयत बेहतर हो रही है, सेहत के लिए दुआएं करने वालों का शुक्र गुजार हूं। सनतों के लिए तवानाई की जरूरियात, रसद और तलब का जायजा। वज़ीर तवानाई पंजाब अख्तर मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में बिला तात्तुल बिजली की फराहमी के लिए मज़ीद इक़दाम का जायजा। इजलास में सेक्रेटरी तवानाई समेत दीगर और सनती अंजुमनों के नुमाइंदों ने शिरकत की। लोहे की सनत बहरान में, बादामी बाग मार्केट में सन्नाटे। लोकल सरिया 1,05,000 रुपये टन, ग्रेड आयरन 2 रोज में मजीद 5,000 महंगा, 1,16,000 रुपये फी टन का होशरुबा निर्ख। होशरुबा महंगाई पर खरीदारों की बड़ी तादाद का मार्केट आने से गुरेज। इंसानों की जानवर से मोहब्बत की मिसाल। मोरी दरवाजे के करीब दरख्त से लटकी चील रेस्क्यू की मुंतजिर। चील कल से भूखी प्यासी दरख्त के साथ लटकी हुई है। ताजिरों का रेस्क्यू हुकाम से चील की जिंदगी बचाने का मुतालबा। ताजिर कहते हैं, रेस्क्यू दफ्तर पास होने के बावजूद कोई मदद के लिए नहीं आया। इत्तला नहीं मिली। सिटी 42 से इत्तला मिलने पर फौरी टीमें रवाना कर दी। तर्जुमान रेस्क्यू का मौक़िफ़। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात। लाहौर की 16 सीटों पर 90 से ज्यादा उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। कल पोलिंग डे। हाईकोर्ट का अहाता है पोलिंग स्टेशन करार। मास्क के बगैर दाखिला ममनू, समाजी फासला लाजमी। वकला सुबह 8:30 बजे से शामिल 5 बजे तक हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। कौफ लीग के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली चौधरी सालिक हुसैन की सालगिरह। चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही, मोहनिस इलाही, शाफी हुसैन और हुसैन इलाही समेत दीगर शख्सियात की मुबारकबाद।